Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beloved Hazur, we'd like to start this function with recitation of the Holy Quran and its English translation by Maulana Feroz Alam Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. These verses are সূরা বালাদের 5 থেকে 21 নম্বর পর্যন্ত তেলাওয়াত করা হয়েছে। বঙ্গানুবাদ শোনাচ্ছি। নিশ্চয় আমরা মানুষকে শ্রমসহিষ্ণু করে সৃষ্টি করেছি। সে কি মনে করে যে কেউ তার উপর আদৌ ক্ষমতাবান হবে না? সে বলে আমি প্রচুর সম্পদ বিনাশ করেছি। সে কি মনে করে যে কেউ তাকে দেখে না? আমরা কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুটি চক্ষু এবং একটি জিহ্বা এবং দুটি ঠোঁট? এবং আমরা তাকে ভালো মন্দ দুটো পথ দেখিয়েছি, তথাপি সে উচ্চ শিখরে আরোহণ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেনি। এবং কিসে তোমাকে অবহিত করবে যে উচ্চ শিখর কি? তা হচ্ছে গোলাম মুক্ত করা, অথবা দুর্ভিক্ষ কবলিত দিনে অন্নদান করা, যথা নিকটাত্মীয় ইয়েতিমকে অথবা ভুলুণ্ঠিত মিসকিনকে। এরপর সে ওই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা ঈমান আনাবে এবং ধৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে আদেশ উপদেশ দেয় এবং দয়া করার জন্য পরস্পরকে আদেশ উপদেশ দেয়। এরা এই ডান দিকের লোক, এবং যারা আমাদের নিদর্শন সম্পর্কে অস্বীকার করে তারাই বাম দিকের লোক।
যাদের উপর অবরুদ্ধ আগুন বর্ষিত হবে। We now have the report of the Humanity First Conference by Chairman Humanity First International, Sayyid Ahmad Yahya Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Most beloved Hazrat Amirul Mumineen, respected delegates and guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are humbled and privileged to have our beloved Hazur Aqdas amongst us at our Humanity First International Conference. We gathered here 3 years ago with 120 delegates representing 50 countries from Asia, the Middle East, Europe, and North America. By the grace of Allah Almighty and the prayers of Hazur Aqdas at this international conference, we have over 220 delegates this weekend representing 27 countries from all continents of the world. Alhamdulillah. Today, we have Humanity First delegates from Indonesia, Malaysia, Middle East, Pakistan, Turkey, Austria, Bosnia, France, Germany, Norway, Switzerland, UK, Benin, Burkina Faso, the Gambia, Ghana, Mali, Mauritius, Nigeria, Sierra Leone, Togo, Australia, Canada, Guatemala, Mexico, and USA. At the last international conference in 2015, Hazur Anwar delivered an inspiring address to Humanity First workers, office bearers, and reminded us of how devoted a Humanity First worker should be. Hazur Aqdas said, "It requires that a person does not rest until he has solved the problems of others and takes the weight of their burdens on his own shoulders. It requires that a person's heart is consumed by a love for others, whereby he cares not for his own comforts, but rather he cares only for the comfort of others. It requires that a person is ever ready to personally absorb all forms of distress for the sake of others and to consider the pain of others as though it is his own pain. It requires that the person is ready to bear personal suffering or anxiety so that others can live in peace and contentment." Again and again, the promised Messiah ﷺ said that his followers should utilize all of their God-given abilities for the sake of others. Beloved Hazur, we try to follow your instruction as our guiding principles and are witnessing countless blessings of Allah in our work. I will present just a few examples of Humanity First projects during 2017. Humanity First USA completed the construction of state-of-the-art Nasser Hospital in Guatemala. This is a 27-bed hospital with 2 operation theaters, lab, ultrasound, pharmacy, digital x-ray, dental unit, and outpatient services. The total cost of this project is $2.7 million funded by donors in United States. The construction is 98% completed. Equipment is being installed, and we expect that the hospital will be operational by June, July this year, inshallah. Another health project, Masroor Medical and Social Center in Senegal, has been completed by Humanity First Canada. The Masroor Hospital has been established in outskirts of Dakar with 30 beds, OPD, 2 operating theaters, digital radiology, ultrasound, ECG, echo, lab, and pharmacy, and 24-hour accident emergency unit. This project has also been funded by individual donors from Canada. The hospital has already started its OPD and waits security clearance to be fully operational by the end of March.
this year, inshallah. The construction of the assembly hall in Masroor Senior Secondary School in the Gambia is 60% completed and expected to be 100% by the end of this month. The total cost of this project is £100,000 and has been donated by the Lajna of United Kingdom. This school was established in 2005 and has an enrollment of 1,200 students. By the grace of Allah Almighty, this school has attained outstanding results since the beginning and ranks amongst the top 3 positions in the country for last 10 consecutive years. In the ongoing Rohingya crisis, Humanity First has been able to work with the local Jamaat in Bangladesh that provided manpower on the ground since September 2017, and we have worked in health, wash, and food security sector and assisted almost 190,000 people to date. Humanity First Germany delivered the Al-Nur Mobile Eye Clinic to Benin. This state-of-the-art mobile clinic was inaugurated by Hazur Aqdas in Germany last year and now operational in Benin, alhamdulillah. One mobile eye theater, Kamal Aftab Clinic, has already been fully operational in Burkina Faso for the last 2 years. Humanity First Pakistan has delivered 162 wells in Tharparkar during last year, and now overall the total stands at 383 wells. During 2015 conference, Hazur Anwar graciously donated a well, and since then, this project, by Allah's grace, has no shortage of donors and funds, whilst our local team continue to dig wells under the most difficult conditions. In 2017, Humanity First USA responded to several disasters within 4 months. It started with Hurricane Harvey in Houston area, followed by Hurricane Irma in Florida, earthquake in Mexico, wildfires in California, drought in Timbuktu region of Mali, disasters in Indonesia, and the devastating Hurricane Maria in the Caribbean. In all these disasters, Humanity First USA, in collaboration with other auxiliaries of Jamaat, was able to reach the disaster zone and serve more than 25,000 victims. In the United Kingdom, Humanity First has started working on a 30-bed hospital in Ivory Coast, and this project is in partnership with Ahmadiyya Medical Association UK. And Humanity First UK raised over £500,000 during the last international telethon. Beloved Hazur, these are few examples of the projects which could not have completed without the special blessings of Allah and Khilafat Ahmadiyya, and without the direct guidance and prayers of Hazrat Khalifatul Masih. By the grace of Allah Almighty, today Humanity First is established in 52 countries around the world. Through our development programs, Water for Life, Knowledge for Life, Orphan Care, Global Health, Gift of Sight, Humanity First has reached out to almost 4.7 million beneficiaries during last year. Beloved Hazur, there are endless demands for help in Yemen, Kurdistan, Syria, and various parts of the world, and we feel that we are not able to fulfill the expectations of Hazrat Khalifatul Masih. We know how much the suffering of mankind troubles Hazur, and we sincerely apologize for the shortcomings on our part. The theme of the conference this year is sustainable development. Different presenters have provided the activity reports and presentations on governance, best practices for large projects, and 6 subcommittees were formed as follows: international management and governance management structure, fundraising strategy and plan, developing networks and partnerships, operations, disaster response, global health programs, and communication.
During the conference, our delegates are discussing the best practices to improve our global communication and how to build stronger partnership with our peers, United Nations, and other governmental agencies. The purpose of this conference is to share the experiences we have gained from working in the field, as well as evolving plans and strategy for the coming 3 to 5 years, so that we can position ourselves as a truly global team. Beloved Hazur, we are all eagerly looking forward to your blessed guidance and aspirations for us. Meanwhile, we assure you of our utmost loyalty to Khilafat-e Ahmadiyya and to work as your helping hand in dispensing aid and assistance throughout the world. Please remember our donors and all our volunteers in your prayers, that we are able to fulfill your vision and remain obedient servants of Khilafat-e Ahmadiyya and humanity. Jazakumullah. Beloved Hazrat Amirul Mumineen, we now have 5 videos to show on disaster response, water for life, knowledge for life, from Humanity First United States and Humanity First Pakistan. Some funds were raised entirely for the sake of helping the suffering humanity. I decided to spend that money on the poor people, and that is exactly what we're doing. Not only in one country, but in Ghana, in Nigeria, where are the people suffering. Moreover, we had means of helping people with human sacrifice, which, coupled with the meager financial resources, makes a sizable contribution. But without that human sacrifice, that small contribution financially would not mean anything. Now, our experience tells us that if we spend money ourselves for a good cause, the result is 10 times more satisfactory. फिक्र खुद से फिक्र दुनिया के लिए आजाद हैं, शाद करते हैं ज़माने भर को खुद नाशाद हैं. Serve God's creation and show love towards them. This requires true selflessness and love for others. It requires that a person does not rest until he has solved the problems of others and takes the weight of their burdens onto his own shoulders. It requires that a person's heart is consumed by love for others, whereby he cares not for his own comfort, but rather he cares only for the comfort of others. It requires that a person is ever ready to personally absorb all forms of distress for the sake of others, to consider the pain of others as though it is his own pain. It requires that a person is ready to bear personal suffering or anxiety so that others can live in peace and contentment. Humanity First USA is making great leaps in serving our fellow human beings. Over the past few years, it has also established a strong working relationship with other auxiliaries and associations of the Ahmadiyya Muslim Community USA. In 2013, Humanity First USA established a health center in Bamako, Mali. It is the only 24/7 health center in the area where qualified physicians and nursing staff provide care. Due to the quality of care and the number of patients it serves, it is one of the few private authorized partners of the Ministry of Health in national health campaigns. Gift of sight. Alhamdulillah, we could organize optical camps in Benin and Togo.
Including the patients in our optical center in Benin, we treated and donated glasses to more than 3,000 patients. 300 cataract operations have been carried out and 200 are currently being done in our new Humanity First mobile eye clinic. His Holiness inaugurated the mobile eye clinic in 2017 and granted it the name Al-Ain. Furthermore, 150 eyeglasses have been distributed to children with disabilities in special institutions located in Zagreb, Croatia. Food security. Alhamdulillah, we could sacrifice more than 1,000 sheep and 37 cows, thus feeding more than 90,000 needy people. Community care. Benin. Since the start of the Humanity First Hospital in Benin, 19 helping nurses have completed their 3-year apprenticeship here. The training is free of cost. Some have been employed in the hospital. Over 1,000 graduates have successfully completed their IT trainings. That this dinner celebrates 10 years of charitable work and disaster relief by Humanity First Canada, a mission of the Ahmadiyya Muslim community. We are well aware of your good works. With the guidance and approval of Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, we have responded to a number of disasters around the world. Our volunteers provided relief and assistance to victims of the typhoon in the Philippines and assisted with the rebuilding of their community. Some other disasters we have responded to include Hurricane Matthew in Haiti, the earthquake in Ecuador, the Montreal floods, and Fort McMurray wildfires in Canada. Our Knowledge for Life program offers education and vocational training to the poorest people in the world, schools and training centers. For this reason, Humanity First has been building schools, mainly primary schools, in various parts of the world, including Africa, the Middle East, South Asia, and Central America. Under this project, until now, we have been able to treat 657 patients and operated on 55 cataract-affected patients completely free of cost. Living in the most underprivileged region of Pakistan, Thar-Pakar, some of the patients came from extremely humble backgrounds and did not even have enough resources to travel down to the makeshift operation theatre. The team of Humanity First thus provided free accommodation, food and transport to all patients and their attendees who accompanied them. In order to conduct these medical eye camps under Humanity First, we hire jeeps and pick patients along with their luggage and tents from their villages and bring them here. These patients then have a detailed checkup and are treated accordingly. Once these patients are discharged, then they, along with their attendants, are once again dropped off in their respective villages by the team of Humanity First. This whole medical camp, including the cost of transportation and operation, is all borne by Humanity First alone. For accommodation, 2 separate wards have been made for men and women. The patients and their attendants are served with breakfast, lunch, dinner, and then discharged the next day after being given breakfast. Other than this, tea and snacks are also served at appropriate times. As such, every effort is made to take their best possible care. There were some patients who had not brought their bedding with them, so appropriate bedding was supplied to them. With regards to food, it is noteworthy that amongst the patients, there were some who were not able to have the regular food being cooked. Suitable dietary was prepared for them. All this was possible only because of the prayers and guidance of our beloved Hazur. Hazur is humbly requested to pray for all the participants who helped accomplishing this task. May Allah enable us to fulfill all wishes of our beloved Imam. Ameen.
During the second half of 2017, Humanity First USA responded to several back-to-back disasters in the U.S. and other countries. This included Hurricane Harvey in the Houston metro area, followed by Hurricane Irma in Florida, Hurricane Maria in the Caribbean and Puerto Rico, wildfires in California, earthquake in Mexico, and drought in the Timbuktu region of Mali. Like I said, the storm is no longer the story. The story is the help and overwhelming support we've gotten from guys like you and everyone else in the community. It's unbelievable. In collaboration with the auxiliaries of the Ahmadiyya Muslim Community USA, Humanity First USA was able to assist more than 25,000 victims. This was made possible through over 400 volunteers, which included approximately 150 volunteers from the Ahmadiyya Muslim Youth Auxiliary, over 80 volunteers from the Women's Auxiliary, and more than 50 volunteers from the Men's Auxiliary. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. During these days, all of you who are representatives of Humanity First, আজকাল আপনারা সকলেই হিউম্যানিটি ফার্স্টের প্রতিনিধিরা এখানে সমবেত হয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। আপনাদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য আপনারা এসেছেন, যা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রায় 3 বছর পর। আমি আশা করব, আর এটি আমার প্রত্যাশা, যে অনুষ্ঠান চলাকালে আপনারা সততার সাথে চিন্তা করে থাকবেন, ভেবে থাকবেন যে যেসব হিউম্যানিটি ফার্স্ট যেসব কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে মানুষের উপকারের জন্য, তাদের খেদমতের জন্য, সেগুলো নিয়ে ভেবে থাকবেন বা চিন্তা করে থাকবেন। আশা করি আপনারা আপনাদের বিগত বছরের কাজের মান বিশ্লেষণ করে থাকবেন, আর বিভিন্ন মানব সেবামূলক প্রজেক্টের আর স্কিমের মান নিয়েও বিশ্লেষণ করে থাকবেন, যা হিউম্যানিটি ফার্স্টের পতাকা তলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি এটিও আশা করব যে আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে থাকবেন আর বিশ্লেষণ করে থাকবেন যে কিভাবে আপনারা উন্নতি করবেন, এগিয়ে যাবেন, আর হিউম্যানিটি ফার্স্টের যে সমস্ত রিসোর্সেস রয়েছে সেগুলো কিভাবে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায়, আর কি নতুন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য। আর হিউম্যানিটি ফার্স্টের খেদমতের গণ্ডিকে সম্প্রসারণ সম্পর্কে আপনারা চিন্তা করে থাকবেন যে কিভাবে তা মানব জাতির সেবা করতে পারে। নিঃসন্দেহে আজকের বিশ্বে অনেক বেশি অনিশ্চয়তা এবং অসাম্য বিরাজ করছে। কষ্ট এবং চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় বিশ্বের সকল অঞ্চলে অশান্তি, অনিশ্চয়তা এবং সংঘর্ষ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেশিরভাগ বিশৃঙ্খলা এবং দুঃখ কষ্ট মানুষের
নিজেরই সৃষ্ট, আর এটি মানুষের আচরণ এবং অন্যায়ের সরাসরি ফসল। যুদ্ধ চলছে, সংঘর্ষ মাথাচাড়া দিচ্ছে, আর ভয়াবহ, নির্মম এবং নিষ্ঠুর আচার আচরণ প্রদর্শিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি গৃহযুদ্ধ হচ্ছে, আর আমরা বিভিন্ন জাতির মাঝে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছি। এটি গৃহযুদ্ধের আকারেও দেখা দিচ্ছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সমাজ ক্রমশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ছে, টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি যে সন্ত্রাসী এবং উগ্রপন্থী গোষ্ঠী চরম নির্মম হামলা করছে এবং অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করছে, আর নিরীহ শ্রেণীকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করছে। অপরদিকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সারা বিশ্বে আঘাত হানতে আমরা দেখছি, আর ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করছে, আর অবর্ণনীয় দুঃখ এবং কষ্টের তা কারণ হচ্ছে, বা দুঃখ কষ্টে পর্যবসিত হচ্ছে। তাই আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করছি তা একান্ত বিস্ফোরণমুখ এবং অনিশ্চিত। আমি যেভাবে বলেছি যে আজকের যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের ফলে যে দুঃখ কষ্ট সামনে আসছে, এটি সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিজেরই হাতে, নিজেরই সৃষ্ট। অপরদিকে আমাদের বিশ্বাস অনুসারে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা দেখা দেয় তাও দৈবক্রমে ঘটে না, তা হঠাৎ করেই আঘাত হানে না, বা তাও মানুষের ঔদাসীন্য এবং মানুষের ব্যর্থতারই ফসল। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে সর্বশক্তিমান খোদা পরম দয়ালু এবং তিনি তার সৃষ্টিকে ভালোবাসেন, কিন্তু একই সাথে মানব জাতি ক্রমশ খোদা থেকে, সর্বশক্তিমান খোদা থেকে দূরে সরে পড়ছে, আর তার অধিকার প্রদানে তারা ব্যর্থ হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদেরকে তার দয়া থেকে বঞ্চিত করছে, দূরে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষের দুঃখ এবং কষ্টের কারণ যাই হোক না কেন, আমরা যদি সত্যিকার মুসলমান হয়ে থাকি তাহলে আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো সব মানুষকে সাহায্য করা যারা সমস্যা কবলিত, এবং চেষ্টা করা উচিত যেন তাদের দুঃখ কষ্ট এবং বেদনা যেন দূর করা যায়। ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে দুটি মূল মানব সেবার দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিয়েছে। একটি হলো, দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক শিখেছে। একটি হলো তাদেরকে তাদের স্রষ্টার কাছে টেনে আনা এবং তার প্রতি তাদের যে করণীয়, সেই করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক সত্যিকার মুসলমানের দায়িত্ব হলো স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে যেই দূরত্ব এবং সংঘর্ষ আছে সেটি ঘোচানো। মানবজাতির সেবার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করার যে উপায় উপকরণে আছে তা মানুষের জন্য সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা, বিশেষ করে এমন মানুষের যারা পরীক্ষায় নিপতিত, যারা সমস্যা কবলিত। এই দুটি প্রধান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ তাআলা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে পাঠিয়েছেন।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাসত্বে, আর তিনি আহমদিয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তাআলার কৃপায় এই জামাতের সূচনা থেকে, আমাদের জামাত প্রথম দিন থেকেই এই দুটো দায়িত্ব, এই দুটো মৌলিক দায়িত্ব পালনে, এই দুটো লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আহমদিয়া খেলাফতের তত্ত্বাবধানে এই কাজ করা জামাত অব্যাহত রাখবে ইনশাআল্লাহ। হিউম্যানিটি ফার্স্ট প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিমের আগমনের দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য। তাই হিউম্যানিটি ফার্স্টের একমাত্র লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য আর পরিকল্পনা হওয়া উচিত মানব জাতির দৈহিক এবং মানসিক যে দুঃখ কষ্ট আছে সেগুলো দূরীভূত করার চেষ্টা করা। সংগঠন হিসাবে হিউম্যানিটি ফার্স্টের মূল দায়িত্ব হলো এর সকল উপায়, উপকরণ এবং সামর্থ্য আর দক্ষতার যোগ্যতা রয়েছে তা তাদের সেবায় নিয়োজিত করা, যারা বঞ্চনার শিকার এবং যারা দিনহীন। যেখানে মানুষের জাগতিক সমস্যা রয়েছে, জাগতিক বঞ্চনার শিকার, বা যেখানে মানবতা কোনো প্রকার বঞ্চনার শিকার, হিউম্যানিটি ফার্স্টকে সেখানে সাহায্য এবং সমর্থন নিয়ে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকা উচিত। এটি পৃথিবীর যে অঞ্চলেই হোক না কেন বা যেই জনগোষ্ঠীর সাথেই এমন মানুষের সম্পর্ক হোক না কেন, হিউম্যানিটি ফার্স্টের কাজ হলো যারা দারিদ্র কবলিত এবং সমস্যা কবলিত, তাদের দারিদ্র এবং সমস্যা দূরীভূত করা। এটি আপনাদের লক্ষ্য, এটি আপনাদের কর্তব্য, আর এটি আপনাদের ধর্ম। সবসময় স্মরণ রাখবেন যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, হযরত মির্জা গোলাম মোহাম্মদ কাদিয়ানী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জামাতের সদস্যদের বিভিন্ন সময়ে অন্যের খেদমত, অন্যের সেবা এবং মানব জাতির অধিকার এবং প্রাপ্য প্রদানের বিষয়ে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। এক জায়গায় হযরত মসিহ ইসলাম বলেন যে আল্লাহ তাআলা বারবার বলেছেন যে ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে সব মানুষের প্রতি তোমার ভালোবাসা এবং দয়া প্রদর্শন করা উচিত। তিনি বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর নির্দেশ দেন, যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, যারা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করো, যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ বোঝা হালকা করার চেষ্টা করো, এবং যারা বোঝার তলায় চাপা পড়ে আছে তাদের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করো, আর মানব জাতিকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসো। আরেক জায়গায় হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন যে প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত আর দেখা উচিত যে সে অন্যের জন্য কতটা উদ্বিগ্ন, আর সে তার ভাইয়ের প্রতি কতটা দয়া, মায়া এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করে। অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন এটি অনেক বড় একটি কাজ আর অনেক বড় একটি দায়িত্ব। মানুষের জন্য এটি করা সত্যি কঠিন। হযরত মসিহ ইসলাম একটা হাদিস উল্লেখ করেছেন যা অন্যের সেবার বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি বলেন যে একটি হাদিসে এসেছে যে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে খাওয়াওনি, আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে পানি দাওনি, আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি বা আমার আরামের বিধান বা ব্যবস্থা করনি। তখন যাদেরকে আল্লাহ সম্বোধন করবেন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু,
এমনটি কখন হয়েছে যে তুমি ক্ষুধার্ত ছিলে আর আমরা তোমাকে খাবার দেইনি? আর এটি কখন ঘটলো যে তুমি পিপাসার্ত ছিলে, আমরা তোমার পিপাসা নিবারণ করিনি? আর এটি কখন ঘটলো যে তুমি অসুস্থ ছিলে আর আমরা তোমার আরামের বা কষ্ট দূরীভূত করার চেষ্টা করনি? প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলবেন যে এক ব্যক্তি যে আমার প্রিয় ছিল সে এইভাবে কষ্টের সম্মুখীন ছিল, তুমি তার প্রতি কোনো দয়া মায়া প্রদর্শন করনি, তার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করনি। তাকে ভালোবাসা প্রদর্শন সত্যিকার অর্থে আমার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের নামান্তর হতো। আরেকটি গোষ্ঠীকে, মানুষের আরেকটি দলকে সম্বোধন করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলবেন, তোমরা খুব ভালো কাজ করেছ, তোমরা আমার প্রতি ভালোবাসা মহানুভবতা প্রদর্শন করেছ। আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম আমাকে তোমরা খাইয়েছ, আমি যখন পিপাসার্ত ছিলাম তোমরা আমার পিপাসা নিবারণ করেছ। সেই গোষ্ঠীর মানুষ উত্তরে বলবে, হে আমাদের প্রভু, আমরা আবার কখন এইভাবে তোমার সেবা করলাম তা তো আমরা জানি না। প্রত্যুত্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলবেন, যখন তোমরা অমুক ব্যক্তির প্রতি বা আমার এক প্রিয় ব্যক্তির প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেছ, সত্যিকার অর্থে সেটি আমার প্রতি তোমরা প্রদর্শন করছিলে। তাই আল্লাহ সৃষ্টিকে ভালোবাসা হযরত মাসিহ মাউদ ইসলামের কথা অনুসারে সত্যিকার অর্থে অনেক মহান একটি কাজ, এবং খোদা তাআলা এটিকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। অতএব জামাত হিসেবে আমরা সবসময় আমাদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে আসছি অন্য মানুষের সেবার, আর তা করছি কেবল খোদার সন্তুষ্টির জন্য। আমরা এটি বিভিন্নভাবে করছি, বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করছি এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য। আমাদের সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুসারে আমরা তাদের ক্ষুধা দূর করার চেষ্টা করি, যারা ক্ষুধার্ত তাদের জন্য পানি সরবরাহের চেষ্টা করি, যারা পিপাসার্ত আর যারা অসুস্থ তাদের দেখাশোনারও চেষ্টা করি, বা যারা কোনোভাবে কষ্টের সম্মুখীন তাদের কষ্ট দূরীভূত করার চেষ্টা করি সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে। যেভাবে আপনারা কিছু স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রামাণ্যে কিছুক্ষণ আগে দেখেছেন, তাই আপনাদের যারা মানব জাতির সেবা করছে হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে, তাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে এটি আপনাদের লক্ষ্য। তাই গভীর আত্মনিবেদনের চেতনা এবং প্রেরণা নিয়ে এই পবিত্র লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজেদের শক্তি, যোগ্যতা এবং সামর্থ্য আপনারা বৃদ্ধি করুন, সম্প্রসারিত করুন। নিঃসন্দেহে নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সেবা এবং খেদমতের জন্যই হিউম্যানিটি ফার্স্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদের চেয়ে এটি আপনাদের পার্থক্য সূচক লক্ষণ, কেননা আপনারা নিজেদের ভালো, সুস্থ এবং জাগতিক দায়িত্ব হিসাবেই হিউম্যানিটি ফার্স্টের কাজ করছেন না, বরং আপনাদের সেবা এবং খেদমত যা আপনারা করছেন তা আপনাদের ধর্মীয় দায়িত্ব। আমি যা বলেছি যে মানব জাতির সেবা ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোর একটি। যারা আহত এবং ক্ষতবিক্ষত, ইসলাম আমাদেরকে বলে তাদের বেদনা দূরীভূত করার চেষ্টা করো, আর যারা দুর্দশা কবলিত তাদের দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করো। আর কোন প্রকার প্রশংসা বা জাগতিক পুরস্কারের আশা না রেখে মানব জাতির খেদমত করো, তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করো। তো যেখানে মানুষ কষ্টের সম্মুখীন বা নিষ্ঠিরতায় নিপতিত, তাদের সাহায্য করার জন্য, তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আপনাদের সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত। আপনাদের কর্মের মানকে উন্নত করুন, কখনো অলস হবেন না বা অতীতে যা অর্জন হয়েছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না, বরং আপনাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সেই সেবার মানকে উন্নত করা, যা হিউম্যানিটি ফার্স্ট দিয়ে যাচ্ছে। সেবা মাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং যত বেশি সম্ভব পারা যায় লোকদের সেবা করার মাধ্যমে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি যে
মানুষের দুরাচরণ আজকের যুদ্ধ এবং সংঘর্ষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে, আর এটি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে সেটির জন্য দায়ী। কিন্তু একই সাথে এটিও ঠিক নয় যে যারা এসব দুর্যোগে এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা এর জন্য দায়ী, বরং এটি প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য যে যখন ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে বা ভয়াবহ ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত হানে, নিরীহ মানুষও এতে প্রভাবিত হয়। তাই আমাদের যে সামর্থ্য বা যোগ্যতা আছে বা সেই যে দক্ষতা রয়েছে সেগুলো পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত। মানুষের কষ্ট বা নিরীহ লোকদের দুঃখ এবং ভোগান্তি দূর করার চেষ্টা এবং তাদের জন্য আরামের বিধান করা উচিত যারা এমন কষ্টের সম্মুখীন। আমাদের এমন লোকদের চোখের পানি মুছতে হবে যারা বঞ্চনার শিকার এবং যাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছে আর যারা কোনোভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করার শক্তি রাখে না। আমাদেরকে তাদের জন্য আশা জাগানিয়া পদক্ষেপ নিতে হবে যাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। যাই হোক, ত্রাণ কর্মের ক্ষেত্রে এবং অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিউম্যানিটি ফার্স্ট তাদের টিম পাঠিয়েছে খাবার, পানি, আশ্রয় কেন্দ্র এবং অন্য ধরনের সাহায্য নিয়ে, যা আমরা ইতোমধ্যে এই স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রামাণ্যতে প্রত্যক্ষ করেছি, যা এখানে দেখানো হয়েছে কিছুক্ষণ পূর্বে। আপনারা যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলেও পৌঁছার কাজ আরম্ভ করেছেন। আপনারা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে স্কুল নির্মাণের মাধ্যমে বা যে সমস্ত স্কুল আছে সেগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে, আপনারা হসপিটাল নির্মাণের মাধ্যমে বা মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবাও দিয়ে চলেছেন। বিশেষ করে আফ্রিকায় আপনারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন মানব সেবার ময়দানে। আল্লাহ তাআলা সেই সকল লোকদের প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করুন যারা এই প্রচেষ্টাকে সফল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একইভাবে পাকিস্তানের থারপারকারে আপনারা স্থানীয় গ্রামের লোকদের পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা এর জন্য আপনাদেরকে পুরস্কৃত করুন। কিন্তু এখানে আমি একটা কথা বলবো, এই যে স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রামাণ্য দেখানো হয়েছে কূপ খননের প্রেক্ষাপটে বা থারপারকারের যে পানি, যে খাবার খাওয়ানোর প্রামাণ্য সংক্রান্ত প্রামাণ্য দেখানো হয়েছে, তাতে প্রামাণ্যে অনেক বেশি মিউজিক যোগ করা হয়েছে। আমরা যখন এই ধরনের প্রামাণ্য প্রস্তুত করব সেগুলোতে কোনো প্রকার মিউজিক অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয়। এই জন্য বলছি যে অন্যান্য দেশের হিউম্যানিটি ফার্স্টের শাখা এগুলোকে যেন দৃষ্টান্ত হিসাবে না নেয়, এটি আমাদের নীতি নয়। যদি কোনো নজম বা নজমের হামিং তারা অন্তর্ভুক্ত করতো তাহলে অনেক ভালো হতো। যাই হোক, গুয়াটেমালাতে যুক্তরাজ্যের হিউম্যানিটি ফার্স্ট নাসার হসপিটাল নির্মাণ করেছে, যে নির্মাণের কাজ এখন সমাপ্তির দ্বার প্রান্তে। যাই হোক, আপনারা এই কথা ভাববেন না যে নির্মাণ শেষ হওয়ার সাথেই সব শেষ, বরং এটি সূচনার সমাপ্তি মাত্র। এখন আপনাদের ডাক্তারের প্রয়োজন হবে, সেবিকা, নার্সের প্রয়োজন এবং অন্যান্য কর্মচারীর প্রয়োজন হবে যেন হসপিটাল যেন এটি নিশ্চিত করা যায় যে হাসপাতাল যেন শ্বেত হস্তে প্রমাণিত না হয়, বরং যে উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়েছে অর্থাৎ স্থানীয় লোকদের উচ্চমানের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার মাধ্যমে সেবা দেওয়ার যে উদ্দেশ্য সেটি যেন অর্জিত হয়।
তাই হিউম্যানিটি ফার্স্টের সঠিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া উচিত যেন হসপিটাল সফল প্রমাণিত হয় এবং মানব জাতির সর্বোত্তম সেবা দেওয়ার মাধ্যম প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকল বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টাকে সফলতার দ্বার প্রান্তে উপনীত করুন এবং আপনাদেরকে যে সঠিক পরিকল্পনা আপনার হাতে নিচ্ছে সেগুলো বাস্তবায়নের তৌফিক দিন। আমি দোয়া করব আপনারা সবাই নিজেদের দায়িত্বকে আন্তরিকভাবে নেবেন আর প্রকৃত নিষ্ঠার প্রেরণায় আপনারা সমৃদ্ধ হবেন, বিনয় এবং আত্মনিবেদনের চেতনায় আপনারা সমৃদ্ধ হবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমি আশা করব আপনাদের সবাই যেই সুযোগেই খেদমতের পাবেন সেটি খোদা তাআলারই এহসান আপনাদের উপর এবং অনুগ্রহ, কারণ যেহেতু আপনারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করছেন যা ইসলামের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত মুসলিম ইসলাম শিখিয়েছেন, তাই যে সুযোগে আপনারা পাবেন বা আপনাদেরকে দেয়া হবে সেটি জামাতের সদস্য হিসাবে আপনারা পাচ্ছেন বা পাবেন। আর হিউম্যানিটি ফার্স্টের কোনো সফলতা কোনো চেয়ারম্যান বা ডাইরেক্টরের ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা দক্ষতার কারণে নয়, বা এটি কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত যোগ্যতা বা দক্ষতার কারণে আসছে না, বরং এটি সম্পূর্ণভাবে খোদার কৃপা এবং তার অনুগ্রহে আপনারা লাভ করছেন। আর যে অনুগ্রহ বা যে এহসান আল্লাহ তাআলা হযরত মসিহ মউদের মানবগারীদের উপর করেছেন তার ফলশ্রুতি এটি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক আহমদী যে হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে মানব সেবা করে তার সবসময় খোদার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সেই সুযোগের জন্য, মানব সেবার সেই সুযোগের জন্য, যেন সে খোদার ফজল এবং কৃপার পুরস্কারে ধন্য হতে পারে। আপনাদের কাজ, আপনাদের খেদমত এবং সেবা আশিস মণ্ডিত, কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনাদের সবসময় জামাতের কৃতজ্ঞ এবং অনুগত বান্দা থাকার চেষ্টা করা উচিত। তবু আপনাদের সকল প্রচেষ্টা বৃথা এবং অর্থহীন প্রমাণিত হবে। আপনারা পৃথিবীর বা জগতের অন্যান্য জাগতিক সংগঠনের মতোই হবেন। এই কয়েকটি কথা বলার পর আমি দোয়া করব যে হিউম্যানিটি ফার্স্ট যেন ক্রমশ উন্নতি করে আর মানব সেবার যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সেটি রং ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে সারা পৃথিবীতে যেন তারা অব্যাহত রাখতে পারে। আমি এই দোয়াই করব। আল্লাহ তাআলা আপনাদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টাকে ফলপ্রদ করুন এবং হিউম্যানিটি ফার্স্টের জন্য আপনাদেরকে ক্রমবর্ধমান সেবার তৌফিক দান করুন। এখন আমার সাথে দোয়ায় যোগ দেন। Amin.